दोस्तों ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ योग ਤੇ। योग ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ योग ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋੜਨਾ, ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਮਿਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੇ परमात्मा ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਆਸਨ ਨੇ, योग षटक्रम ने, योग प्राणायाम ने, योगिक सारी जिन्नियां क्रियावां ने उन्हां दा सहारा लैके असी बहुत सारे अपने शरीर लई, अपने समाज लई, अपने जीवन लई बहुत सारे लाभदायक जिहड़े हैगे ने बेनीफिट्स वो लै सकदे हां। उन्हां विच्चों अज असी गल करन जा रहे हां योग आसनां दी। बट योग आसनां तो पहलां सानूं जिहड़े योग सूक्ष्म व्यायाम ने वो करने होणगे। योग सूक्ष्म व्यायाम तो बाद असीं सूर्य नमस्कार करांगे और स्टैप बाय स्टैप तुहानूं दस्सांगे कि किस तरह असीं इन्हां नूं कर सकदे हां। ਜਿਹੜੇ सूक्ष्म व्यायाम ने इन्हों सारे ही लोग कर सकते हैं। जोड़ा सूर्य नमस्कार है या योगिक आसन ने उन्होंने सारे लोग नहीं कर सकते। ये उम्र के हिसाब नाल, साडी फ्लैक्सीबिलिटी के हिसाब नाल, किसी बीमार बंदे के रोग के हिसाब नाल सानूं जिहड़े हैगे ने आसन वो सिलैक्ट करने होंदे आ। तो उम्मीद है कि तुसीं इहनूं देख के जरूर इसदा फायदा उठाओगे। असीं अज 1 बाय 1 सूक्ष्म व्यायाम तो स्टार्ट करांगे और तुसीं इहनूं अपने घर दे विच रह के ठीक कर सकोगे। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत। शरीर नूं वार्म अप करते हुए सब तो पहला असीं पूरी बॉडी नूं जिहड़ा हैगा वो एक्टिव करांगे। उस तो बाद फिर हैड टू टो एक्सरसाइज करांगे। असीं कर रहे हैं ताड़ आसन। ताड़ आसन पब्बियां दे उपर अपना बैलेंस बनाउंदे होए, अपने जिहड़े टोज़ ने उहदे उपर बैलेंस बनाउंदे होए असीं अपनी बॉडी नूं उपर नूं स्ट्रैच करते हैं और लैफ्ट राइट ट्विस्ट करते हुए, मुड़ते हुए जिहड़ा हैगा वो आराम नाल दुआरा अपनी आरामदायक बॉडी पोजीशन। फिर अपने जिहड़े शोल्डर ने उन्हां नूं असीं स्ट्रैच करते हैं। इस तरह जिहड़ी नैक, लैफ्ट राइट अप एंड डाउन और उस तो बाद लैग स्ट्रैच, ट्रंक की एक्सरसाइज। एक बार फुल बॉडी जिहड़ी हैगी आ उहनूं एक इंडिकेशन देना हुंदा कि असीं जिहड़ा हैगा वो एक्टिविटी जिहड़ी हैगी वो अपने नर्वस सिस्टम नूं, अपने सर्कुलर सिस्टम नूं जॉइंट कोआर्डीनेशन बनाउंदे होए ताकि वो मैंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो जान। और उस तो बाद असीं हैड टू टो जिहड़े मसल ने, साडे जिहड़े जॉइंट ने सिर तो लैके पैर तक, उन्हां नूं असीं 1 बाय 1 उस रेंज के उपर लैके जावांगे जिहदे नाल रेंज ऑफ मसल, रेंज ऑफ जॉइंट जिहड़े इंप्रूव होणगे। बहुत ही आराम नाल बिना किसी झटके तो साहां ते कंट्रोल रखते हुए जिहड़ी साडी नैक आ इनू असीं इहदी फुल रोटेशन जिहड़ी हैगी आ वो बैन आ, क्योंकि पिवट जॉइंट जिहड़ा हैगा सर्वाइकल अजकल आम जिहड़ी हैगी आ डिसीज़ अजकल आम देखी जाती है। इसलिए सैमी सर्कल दे विच चाहे असीं बैकवर्ड कर रहे हैं चाहे असीं फॉरवर्ड कर रहे हैं, और हो सके तो जिहड़े सर्वाइकल के पेशेंट ने, सर्वाइकल के मरीज़ ने, वो जी फॉरवर्ड बैंडिंग आ वो ना करन। दोस्तों ये असी जिहड़े हैगे ने जॉइंट, शोल्डर जॉइंट की जिहड़ी एक्सरसाइज आ वो कर रहे हैं। एक चीज़ का ख्याल रखियो कि जेकर असी कोई आसन या जिहड़े भी सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं वो हर कोई बंदा, हर कोई व्यक्ति अपने घर दे विच कर सकदा, परंतु उन्होंने अपनी समर्था, अपनी एज, अपना वेट, अपनी जिहड़ी फिजिक फ्लैक्सीबिलिटी आ उहदे अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। सब तो पहला इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखा जाए कि साडे जिहड़े साह ने वो साडे कंट्रोल च होने चाहिए ने। उहदे नाल ही जिहड़ियां हैगियां असीं अपने रिस्ट जॉइंट जिहड़े हैगे आ उहदी एक्टिवेशन लई उहनूं असीं जिस तरह रिस्ट जॉइंट नूं रोटेशन दे विच जां फिर फिंगर्स उन्हां दी विस्क बना के उन्हां दी एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहला आपां नैक दी कीती है, फिर शोल्डर दी कीती है और उस तो बाद जिहड़े हैगे ने रिस्ट जॉइंट आ गए। इस तरह असीं इस एक्सरसाइज का एक सिद्धांत हुंदा, एक प्रिंसीपल्स हुंदे ने, चाहे असीं टो टू हैड नूं एक्सैप्ट करिए जां फिर असीं हैड टू टो, पर यह जरूरी है कि असीं किसी न किसी प्रिंसीपल्स के अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज करते हैं। ये नहीं हो सकता कि तुसीं कदे हैड की एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली और कदे नी की एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली। इस तरह जिहड़ा हैगा तुहाडे सर्कुलर सिस्टम के उत्ते नैगेटिव असर हुंदा।
ਸ਼ੋਲਡਰ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਡੈਲਟੋਇਡ ਮਸਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਨੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਟੀਵਰਾ 33 ਮਣਕੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਮਣਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਮਣਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਟਰੈਚਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਿਆਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਵਾਰਮਅਪ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਰਮਅਪ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਸਨ ਔਰ ਪਾਵਰ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਰਮਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਮਅਪ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਵਾਰਮਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਕ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂਲਿੰਗ ਡਾਊਨ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਮਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਨੈਕ ਤੋਂ ਟੋ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਪਾਈਨ ਟਵਿਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਮ, ਫੁੱਲ ਆਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪਾਈਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੈਮਸਟਰਿੰਗ ਔਰ ਕਾਰਡੀਸੈਪਸ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਰੰਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੰਬਰ ਰੀਜਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥਕਾਵਟ ਆ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟਰੰਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਟਰੰਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਪ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿਵਟ ਜੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੈਨ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਝਟਕੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਓਵਰ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਟਰਨੇਟ ਟੋ ਟੱਚ ਜਾਂ 1 2 3 ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਈਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਪ ਰੀਜਨ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਿਆਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਚਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਓਨਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਾਡੀ ਔਰ ਸਾਹ, ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦਾ। ਬਾਡੀ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਟੋ ਟੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੀ ਆਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਫੇਸ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਟਰੈਚਿੰਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਂਕਲ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਵੀ ਐਂਕਲ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਅਰ ਮਸਲਸ ਨੇ, ਲੈਗਸ ਮਸਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ, ਸਟਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ 60% ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ 80% ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ 95% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਗਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟਰੈਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰ ਵੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵਰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸਾਡੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਓਨਾ ਕੁ ਹੀ ਮੁੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਓਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਇਸ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹੌਲੀ 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 ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਟਰੈਚਿੰਗ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟਰੈਚਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਲੂਨ ਨੂੰ ਫੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਕ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਲੋਡ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜ क्षमता ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਚਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਚਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੀ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਂਕਲ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਜੇਰੀਅਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਉਸੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਲ, ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੀ ਪੇਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਬੜੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੂਰਯ ਨਮਸਕਾਰ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਿਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੂਰਯ ਨਮਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੇਚਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸੂਰਯ ਨਮਸਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਟੈਪ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਅਰਧ ਚੰਦਰ ਆਸਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਦ ਹਸਤ ਆਸਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਝੁਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਡੀ, ਅਪਰ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਡੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 6 ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਆਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਜੰਗ ਆਸਨ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 8 ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਬਤ ਆਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੋਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਪਰਬਤ, ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਆ ਸਾਡਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝਟਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਨੰਬਰ 11 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਔਰ ਨੰਬਰ 12 ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੂਰਯ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਚੱਕਰ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੋਰਮਲ ਉਹ 5 ਤੋਂ 10 ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2, ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੋਡੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਔਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਾਈਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 5 ਸੂਰਯ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 5 ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਪੈਰ, ਦੋਨੇ ਗੋਡੇ, ਚਿੰਨ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਹਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁਜੰਗ ਆਸਨ ਨੰਬਰ 7 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸੂਰਯ ਨਮਸਕਾਰ ਦੀ। ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 8 ਪਰਬਤ ਆਸਨ। ਸੇਮ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਕਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਟਰੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11, ਔਰ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ 12 ਸੇਮ ਨੰਬਰ 1 ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਦੋਸਤੋ